بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھ لی ہوگی، جس میں ملک ریاض جو پاکستان کا ایک بزنس ٹائکون ہے، پراپرٹی کے کام میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ملک ریاض ایک انتہائی معمولی شخصیت سے اتنے بڑے لیول تک کیسے پہنچا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جو ایک عام سے اسکوٹر پہ گھومتا پھرتا تھا، لیکن آج وہ پاکستان کا وہ اس حیثیت اس لیول کا بندہ ہے کہ پاکستان میں اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ کاغذات میں پاکستان میں بہت خوبصورت قوانین ہے، لیکن ریالٹی میں ایسے لوگوں کے لیے قانون نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے قانون توڑنا ایک عام معمولی سی بات بن چکی ہے۔ آج ملک ریاض کی بیٹی نے لاہور میں ایک گھر میں گھس کے جس طرح ایک عورت جس کا نام عظمیٰ خان ہے، جو پاکستانی فلم ایکٹریس ہے، ماڈل ہے، اور اس کی بہن ہما خان، ان پہ جس طریقے سے تشدد کیا، ان کے جسم سے خون رستا ہوا، ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی اب تک، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف، ان غنڈہ گردوں کے خلاف، ملک ریاض کی ان غنڈہ گرد بیٹی کے خلاف یا بیٹیوں کے خلاف اب تک FIR نہیں کاٹی گئی اور نہ ہی کاٹی جا رہی ہے۔ عظمیٰ خان اور ہما خان کا جو وکیل ہے، اس نے لاہور میں ڈیفینس میں اب تک یہ باقاعدہ اس نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس آپ لوگ کہہ لیں کہ وہ کر چکا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہماری FIR نہیں کاٹی جائے۔ اتنا بڑا بندہ ملک ریاض بن چکا ہے پاکستان میں کہ یا پاکستانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے خلاف FIR تک نہیں کاٹی جا رہی۔ کہاں پہ ہے عمران خان؟ کہاں پہ ہے عمران خان کا انصاف؟ اس کے انصاف کا تقاضا کہاں پہ ہے؟ ریاستی مدینہ کہاں ہے جس میں عمران خان، کیونکہ ریاستی مدینہ تو وہ ریاست تھی کہ جو شہنشاہ وقت ہوتا تھا اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھا سکتے تھے اور اٹھایا گیا تھا۔ ادھر یہ نہیں کہ اگر آپ ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے ریاستی مدینہ میں اور وہ یا اس کی فیملی کا کوئی فرد کوئی سا بھی ایکٹ خلاف قانون کرے، خلاف ریاست کرے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ جو اسلامی قوانین مختلف ممالک میں گزر چکے ہیں یا موجودہ وقت میں ہیں، ادھر تو امیر سے امیر تر بندے کے خلاف بھی آپ آواز اٹھا سکتے تھے، لیکن جو بزدار کا صوبہ ہے پنجاب، بزدار اپنے آپ کو الفاظ میں، کیونکہ پریکٹیکلی وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب کا CM ہے ہی نہیں، وہ پنجاب کا CM نہیں، بلکہ اس کو صرف کٹ پتلی کے طور پہ ہی بٹھایا گیا ہے کہ صرف آپ نے غریبوں کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ عمران خان شاید عمران خان جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، عمران خان نے اب تک اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا؟ یہ اگر کسی غریب کی بات ہوتی، اگر کسی غریب کے خلاف ایکشن ہوتا تو پاکستان کا بکاؤ میڈیا، لفافہ خور میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کتنے پروگرام کر چکے ہوتے، کتنا واویلا مچایا ہوتا، لیکن نہیں۔ ملک ریاض کے خلاف نہ تو عمران خان آپ نے بولنا ہے اور نہ ہی صحافیوں بھائیوں آپ نے بولنا ہے۔ پاکستان کے میڈیا چینلز، جتنے بھی چینلز ہو، کسی نے بات نہیں کرنی، کیونکہ کل ملک ریاض نے آپ لوگوں کو ایڈز دینے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے میڈیا میں جن کو اب تک بہت سے لفافے مل چکے ہوں گے، پاسٹ میں بھی بہت سے لفافے ملتے رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب، آپ بالکل صحیح کہتے تھے کہ پاکستانی میڈیا کبھی بھی سچ نہ دکھا سکتا ہے، نہ اس نے دکھایا ہے۔ پاکستان میں 100% جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ ادروائز ابھی کوئی ایک بندہ تو سامنے آئے، میڈیا میں کوئی ایک بندہ ایسا سامنے آئے، کوئی ایسا ایک اینکر جو 60 70 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور وہ ملک ریاض کے بارے میں ایک بات تو کرے، ملک ریاض کی بیٹیوں کے بارے میں ایک بات تو کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہما خان ہے اور عظمیٰ خان ہے ان میں غلطی ہوگی، لیکن قانون ہے۔ قانون میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر کے کسی بندے کو کوئی بندہ قتل کر لے، آپ جا کے اس کو قتل کریں۔ بالکل اسلام میں ہے، لیکن قانون میں یہ ہے کہ آپ جا کے FIR کاٹیں گے۔ FIR کاٹنے کے بعد جو حکومت وقت ان کو سزا دے گی، سزا دینے کے بعد آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، یا حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، جو سزا ملی ہے وہ سزا دے دے۔ لیکن ملک ریاض کی بیٹی کس قانون کے تحت، کس شریعت کے تحت، پاکستان کے آئین میں کس شک کے تحت اس کی بیٹی کسی اور عورت کے گھر میں جا کر ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان پہ جو تشدد کیا جا رہا ہے،
पाकिस्तान का कानून सोया हुआ है, पाकिस्तान की पुलिस सोई हुई है, इमरान खान नतिया गली में सैर के लिए निकला हुआ है। इमरान खान साहब अगर ये हालात चलते रहे तो गरीब को अगर पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता रहा, नेक्स्ट हुकूमत आपको नहीं मिलने वाली और आपको मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी नवाज शरीफ, जरदारी या बाकी जो लोग पाकिस्तान में गुजरे हैं उनके जो पास्ट में हुक्मरान गुजरे उनकी तरह सिर्फ और सिर्फ आपने दावे किए हैं। गरीब के लिए क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ दावे इमरान खान साहब आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने अगर हुमा खान और जो उज़्मा खान है उनका साथ ना दिया, आपकी हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द पुलिस को एक्शन में लाया जाए और मलिक रियाज ठेकेदार जो है, जो एक मामूली स्कूटर से इस लेवल पे पहुंचा है, वो जर्नलों को ख़रीद रहा है जो रिटायर्ड है, वो सियासतदानों को ख़रीद रहा है, सहाफ़ियों को वो ख़रीद रहा है, उसके सामने जो भी आता है उसको क्रैश करके आगे निकलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सज़ा दी है कि इतने पैसे आपने जमा करने हैं, वो एकदम पैसे निकाल के सामने रखता है कि ये ले पैसे, वो साफ़ सुथरा उधर से होके निकलता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पैसे जमा कर लिए हैं और हर लेवल के लोगों को वो ख़रीद रहा है, वो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान में उसकी बेटियों के ख़िलाफ़ न इमरान खान साहब आप सामने आ सकते हैं, न ही पाकिस्तान की पुलिस में इतनी हिम्मत है कि वो अपने तौर पर मलिक रियाज की बेटियों के ख़िलाफ़ FIR काटे। हाँ, अगर पाकिस्तान के कानून में इस तरह की गुंजाइश है कि कोई भी औरत ज़ात या कोई भी मर्द किसी के घर में घुसकर लोगों पे इस तरह तशद्दुद कर ले, अफसोस के पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम पे इकट्ठा होना चाहिए मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। मलिक रियाज या मलिक रियाज की बेटियों से पहले इस मौजूदा हुकूमत से ये बात पाकिस्तानी अवाम को पूछनी चाहिए कि कहाँ पे है रियासती मदीना, कहाँ पे है मलिक रियाज के ख़िलाफ़ FIR काटने कि वो शिके या वो जो कवानीन है जो अब तक उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं काटी जा रही उसकी बेटियों के ख़िलाफ़। अगर बुज़दार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर ये FIR नहीं काटी गई तो अवाम को सामने आना होगा, अवाम ज़रूर सामने आएगी और पूछेगी कि अगर मलिक रियाज की बेटियों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा सकता तो फिर हमें भी इजाज़त दी जाए कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह ज़्यादती करे तो हम उनके घरों में जाए, उनके घरों में जाके हम खुद बदला लें, हम खुद उधर मार कुटाई करें, लोगों को ज़ख्मी करें, क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून अगर है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से दिली इल्तिजा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दिली इल्तिजा है कि सो मोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब न इमरान खान में इतनी सकत है, न बुज़दार में इतनी सकत है, न पाकिस्तानी पुलिस में इतनी ताकत है कि वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ FIR काटे। अगर पाकिस्तानियों की नज़रें इस टाइम पे है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि वो सो मोटो एक्शन ले मलिक रियाज की फैमिली के ख़िलाफ़। हुमा खान और उज़्मा खान को जो भी उनका जुर्म है उससे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए, लेकिन मलिक रियाज की बेटियों के ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन अमल किया जाए कि उन लोगों ने किस कानून के तहत किसी के घर में घुसकर इस तरह की हरकत की है। पाकिस्तान में पैसे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है नाजरीन कि आपके पास अगर हराम है या हलाल है, ये अलग क्वेश्चन है। अगर हद से ज़्यादा पैसा आपके पास आ गया है तो कानून को हर वक्त आप अपने हाथ में लें। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहती है कानून के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्शन लेती है वो कानून के दायरे में रह कर लेती है, अगर इस तरह की चीज़ों पे एक्शन ना हुआ या मलिक रियाज की बेटियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया गया तो इमरान खान साहब आपको और आपकी हुकूमत को और बुज़दार साहब आपको और आपके प्रोविंस की हुकूमत को आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं बज़ाते खुद जितने भी मेरे पास्ट के प्रोग्राम है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इमरान खान साहब का साथ दिया है, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसका साथ दिया है, इमरान खान का साथ नहीं दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत का साथ इसलिए नहीं दिया कि मुझे उनसे कुछ ज़ाती गरज़ है या अखराज है, बल्कि मैंने उनका साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उनमें बहुत सी चीज़ें पास्ट की हुकूमतों से मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन कुछ केस ऐसे सामने आ चुके हैं, जिस तरह भी आज मलिक रियाज की बेटियों का केस है, कि हुकूमती वक्त ने उस केस में कोई पॉजिटिव एक्शन अब तक नहीं लिया और उनको लेना चाहिए। नाज़रीन, शुक्रिया।